ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಲಾವಣ್ಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜನರು ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋವಾದ ಸಿಎಂ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಮೋದಿ ಇಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಫಿರೋಜ್ ಶೇಟ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಬುಧವಾರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನದಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಸರಿ ಪೇಟ ತೊಟ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ರ್ಯಾಲಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬುಧವಾರ ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ದಿನದಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕೇಸರಿ ಪೇಟ ತೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಿಂದೆ, ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 28 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 28 ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜನರು ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 28 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 28 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಹೇಳಿದರು. So how are you going to iron out all these differences? मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ, क्योंकि कितने भी रिबेलियन फैक्टर रहे, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा जितने सारे कार्यकर्ता लोग रहते हैं, दे वोट फॉर द लोटस, दे वोट फॉर द मोदी जी, दे वोट फॉर द विकसित भारत. तो डेफिनेटली that will overcome and everyone will come together and they'll vote and elect Modi ji. So that we want the 28 out of 28 seats in Karnataka. So the people of Karnataka also wants the Modi ji, because only guarantee is the Modi ji's guarantee. So no one can give the any guarantee, because they have experienced the guarantee given by the Karnataka Congress. They have not fulfilled any guarantee. That's why only now the guarantee remain is Modi ji's guarantee for the Nari Shakti, Yuva Shakti, Kisan Shakti and Garib Kalyan. So don't you think the Modi factor is being used excessively here? Because you need to have good candidates also, and people see what all development your candidates have taken up. Because depending more on entirely on Modi factor, do you think is it fair? We had seen for the last 10 years, Honorable Prime Minister had seen how the development of the India. So that definitely when we are voting for the government of India. We are voting for the Vikasit Bharat. So of course we are asking for the people to support for the Modi ji. We are asking the people to vote for the Modi ji. No doubt the candidate is also important that much, and we have given the experienced candidate everywhere. And so people will vote for the Lotus, people will vote for the Modi ji, people will vote for the
vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. In last 50 years of the tenure, no Congress had given this type of the Prime Minister. We have the thought of the Vikasit Bharat. In this Azadi Ka Amrut Kal, he is thinking of the another 25 years how the India will develop. About this Madai, just I have two questions. Recently, this National Wildlife Board cleared 2 eco projects, in the Madai Basin, which are of Goa government, proposed by the Goa government. But Madai has been waiting for a long time now, Kalsa project. You have so some 10 acres forest land has to be diverted, but National Wildlife Board has not cleared it, whereas it cleared 2 of your Goa projects. मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. दिस मैटर इज अगेन पेंडिंग इन द मादई प्रवाह. द मैटर इज गोइंग ऑन and whatever the feasible, whatever the permissible, that is only the National Wildlife Board will permit. This is in the interest of both the state, Karnataka and Goa. I think the decision will be in the favor of both the states, because the more important is the environment, more important is the Madai Wildlife Sanctuary. That is the more important. No doubt the water problem is there, but Madai Wildlife Sanctuary is also more important. Digambar Kamj, opposition leader, says at least even he will not allow 1 drop of Madai water to go to other states. But will you agree with the Supreme Court verdict in this Madai issue? We want to agree the Supreme Court verdict, whatever given, but still also that matter at present had gone again to the Madai Pravaha. And there is a Madai Pravaha had formed. Madai Pravaha had already recently inspected the site of the, they are going to inspect the site. Already the individual member had come on the Madai site, and individually we have submitted a report to the Supreme Court. On the basis of that report, what the decision with the Supreme Court taking, we are waiting for that. सर, कर्नाटकान मध्यंतरी मादईचेर काम सुरू केल्ले असले आणि ते थोडेशे ताचे व्हिडिओज आणि त्याचे फोटोज बीन आयले अबाउट अ मंथ अँड हाफ बॅक ऑर समथिंग लायक दॅट. ते वर मग तेव्हा तुम्ही कितें म्हणजे कशें ते हँडल केले? कर्नाटकाक मादई हो इलेक्शनाचो इश्यू आसा, इलेक्शनाचो मुद्दो आसा. आमच्या खातीर मादई ही आमची जीवनदायिनी आसा. आमच्या पर्यावरणाचें संवर्धन करपा खातीर, आमची शेतां भाटां जगपा खातीर, आमकां पिवपाच्या उदका खातीर, त्या खातीरच मादई ही तिजो प्रवाह गोंयांत व्हांवत रावप हो आमच्या गरजेचो नुसार आसा. तांच्या खातीर कदाचित तो इलेक्शनाचो मुद्दो आसतलो, आमच्या खातीर इलेक्शनाचो मुद्दो ना. बट मादई ही गोंया खातीर सदोदीत आमकां जीवनदायिनी म्हणून जाय. ती आमची फायट जी सुप्रीम कोर्टात आसा, प्रवाहा कडेन आहा, केंद्र सरकारा कडेन आसा, तिजो पाठपुरावो आमी करीत आसतले. आनी मादईचो आमचो रायट हो आमी केन्नाच कमी पडूंक दिवचे ना. तर डिफर जे झाले क्वेश्चन तो मध्यंतरी ते हे डिफर झाले डिसिजन जे आणि नॅशनल टायगर अथॉरिटी क्लियर केला, पण वाईल्ड लाईफ जे बोर्डान जे डिफर केला आणि ते दुसऱ्याच्या कोर्टात घालला म्हळ्यार ते दे हॅव नॉट टेकन एनी कॉन्क्रीट डिसिजन. सो इट इज अ पेंडिंग विथ द नॅशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड. या So one last question. What are your expectations from the elections of Goa State and Karnataka? How many seats? Goa is giving 100%, 2 out of 2 seats. We are expecting the same thing from the Karnataka, but definitely the maximum seat is getting for the NDA alliance. Okay. Thank you so much. Thanks a lot. ಮಹಾದೇವ್ ಪವಾರ್ ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿಗಮಗಳ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ಆಸ್ತಿಗೆ 2 ಚಲನ್ ಪಾವತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ 3-4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ದಿನಾಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಕ್ಷಟೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. KV ಎಸ್ಕಾಮ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಲೇಡೀಸು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಈ ಕಡೆ ಫಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೌಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಹೌಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು? ಭಾಳ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 30 ತಾರೀಕು ಬಟ್ ನಿಮ್ದೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ 5% ಏನು ಇದಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲತ್ತು 5% ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ಮೇ ಮಠ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ,
ಸಂತೃಪ್ತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 3 ಬಾರಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ಆಸ್ತಿಗೆ 2 ಚಲನ್ ಪಾವತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹದೇವ್ ಪವಾರ್, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೋದಿಯನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಫಿರೋಜ್ ಶೇಟ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಮೋದಿ ಇಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯನ್ನ ಇನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಇದು ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಫಿರೋಜ್ ಶೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ख्वाब है 400 पार एक ख्वाब है, तो लोगों को उससे आकर्षित करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जो होने वाला नहीं है. इट इज़ इम्पॉसिबल. आई एम टेलिंग यू दिस. यहीं पे 20 कम होंगे, देख लेना. ಮಹದೇವ್ ಪವಾರ್, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದೀಗ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿರಾಮ. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन। दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज। अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಕೆಎಲ್ಇ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ, ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ, ಸಂಸದ ಮಂಗಲ ಅಂಗಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕವಟ್ಕಿ ಮಠ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಿಂದೆ, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಂತ ಲೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 28ಕ್ಕೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ಕೊಪ್ಪಳದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ಅವರು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತದ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಈ ಚುನಾವಣೆ? ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗಂತೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎಂದರು. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಿಂದೆ, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಗೋಕಾಕ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಮನೆಗೆ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೂಪರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಯ್ಯೋ, ಲೀಡ್ ಜನರೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೀಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಲೀಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೂ ಕಡಿಮೆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇನು ನಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ತುಂಬ ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ಬೋದು? ತುಂಬ ಸೇರ್ತಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ತಾರಂತ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಅವಾಗ. ಸಂತೋಷ್ ದುಗ್ನಾಳ್, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಗೋಕಾಕ್. ಈ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಮಠ ಇದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. 77 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ತಂದೆಯನ್ನ ಮಗ ಅಶೋಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ವೃದ್ಧ ತನ್ನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಮಗ ಅಶೋಕ್ ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಕ್ರೂರತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ 77 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ರತ್ನಪ್ಪ ಸಂತ್ರಾಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರತ್ನಪ್ಪ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಆಟ ಮತ್ತು ಸೊಸಿ ಕೂಡಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೂಡಿ ಬಡಿಯಾಕತ್ತೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಬೇದರು ನಿಂತು ಹಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಆಗಿತ್ತು. 1 ತಿಂಗಳ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಊಟ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ತಂದು ತರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನಾವು ಲೈಮನ್ ಇದ್ದೀವಿ. KV ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಇನ್ನೂ ಇದ್ರಿ? ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಿದ್ರಿ? 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ರೀ. ಚಿಕ್ಕೋಡ್ಯಾಗ 4 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಥರ ಸಾಲಿ ಥರ ಸಾಗಣ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ನೀ ಬಂದಂದ್ರೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಸಿಂದ ತಿಳಿದ.
ಸರಿ, ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ವು ಮೊನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವು ಹೋದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ತಿಳಿದೇ ತಡ್ರಿ ಬರ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಸಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿರುಕುಳು ಬೀಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರಿ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ಕುಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು 2 ತಾಸು ಕೂತೀನಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ವಿ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರ ಏನು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬದಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಹೌದೌದು. ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು 5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನೀವು. ಹಾಂ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಊರಾಗ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಊರಾಗೂ ಬರ್ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಈ ವಕೀಲನ ಕಡೆ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ ದಿವಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಕು ಮನೆಯಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಲ್ಸೋ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊಡಿತಾರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಹಾಂ ಅಪಾಯ ಐತಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಗಚ್ಚೆ ಕಾಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸಂಜೀವ್ ಬ್ಯಾಕುಡೆ, ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ರಾಯಬಾಗ್. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿರಾಮ. होटल आदर्श पैलेस लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगांव। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಬೈಜೂಸ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವೇತನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಬೈಜೂಸ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವೇತನಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು. ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 90% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೊರೆಯಲಿದೆ
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Warm welcome. So myself Rajesh and I have been working here as a territory head, and first of all we are very happy you have accepted our invitation and you are present over here. And this gathering is basically meant for the introduction of and scholarship test, that is IACST, because many children after completion of their 10th standard 10th board examination as well as 11th school examination, those children who are willing to appear for different entrance examinations like medical and NEET, medical exams like NEET or engineering exams like JEE Mains, Advanced and KCET, they will be requiring some additional support apart from their school and PU board. For all those aspirants, Akash is offering a scholarship in the name of Instant Admission Scholarship Test. So those children who want to become doctor or engineer, in order to fulfill their dreams, Akash is also contributing some of its services through this examination. It is one kind of serving to the nation also. So many children who are from middle class background and those who are working from different areas, those parents can avail this opportunity. So I request all the print and electronic media members to pass this information to all the parents so that they can avail this opportunity. Known to you, Akash as a national brand has been producing good number of doctors and engineers since decades. So we are entering into 36th year, and across the country our presence is there. We are with 300 plus branches. Even this current branch, Belgaum, it was started in the year 2018 and we have been generating good results. You are very much aware that for last 3 academic sessions, Akash Institute Karnataka has been producing first rank in KCET, which is Karnataka Common Entrance Test Examination, and also state level top ranks we are producing in case of NEET as well as JEE also. And even from Belgaum branch also, in the year 2022 we produced the all India level rank, right? And in this way quality results we have been giving from different branches of Karnataka, and also we are serving to the student fraternity with the quality education, quality academic services. So in order to enter into this Akash system, definitely they will be requiring some kind of encouragement through financial aids. That opportunity this IACST exam is giving. Hence once again we are requesting to spread this message as much as possible so that children who really deserve this kind of opportunities, they will be getting the information. So thank you one and all. And any questions? ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕರ್, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜನರು ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋವಾದ ಸಿಎಂ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್, ಈ ಘೋಷಣೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಮೋದಿ ಇಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಫಿರೋಜ್ ಶೇಟ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ.